Hello kids, welcome all. Today we are going to learn 10th English Unit 4 Supplementary The Aged Mother written by Macho Basso. Students, now we see author introduction. Macho Basso 1644 to 1694 is one of the most famous poets of Japan. In Japan, many of his poems are seen on monuments and traditional sites. Basho was introduced to poetry at a young age, and he quickly became well known throughout Japan. He made a living as a teacher but later traveled throughout the country to gain inspiration for his writing. This Japanese folktale is also known as the story of aged mother. It highlights that the aged are sharp-witted. It describes the love and affection a son and his mother have for one another. The story of aged mother ஜப்பான் நாட்டோட நாட்டுப்புற கதை. இந்த கதையில் ஏஜ்டு பீப்புள் எல்லாருமே ரொம்ப அறிவாளின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கதையில் ஒரு அம்மாவுக்கும் பையனுக்கும் உள்ள லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க. Now we can move to the story. Long ago, there lived at the foot of the mountain a poor farmer and his aged widowed mother. They owned a bit of land which supplied them with food, and they were humble, peaceful and happy. ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி மலையடிவாரத்தில் ஒரு புவர் ஃபார்மரும் அவருடைய வயசான அம்மாவும் வாழ்ந்துக்கிட்டு வராங்க. அவருக்கு அப்பா கிடையாது. அவங்களுக்கு சொந்தமாக கொஞ்சம் நிலம் இருந்தது. அந்த நிலத்தில் விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு அதில் வர பணத்தில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு சந்தோஷமாகவும் அமைதியாகவும் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. The country shining was governed by a despotic leader who, though a warrior, had a great and cowardly shrinking from anything suggestive of failing health and strength. This caused him to send out a cruel proclamation. The entire province was given strict orders to immediately put to death all aged people. Those were barbarous days, and the custom of abandoning old people to die was not uncommon. The poor farmer loved his aged mother with tender reverence, and the order filled his heart with sorrow. But no one ever thought twice about obeying the mandate of the governor. So, with many deep and hopeless sighs, the youth prepared for what at that time was considered the kindest mode of death. அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்த கண்ட்ரியோட பெயர் ஷைனிங். அந்த ஷைனிங் நாட்டை ஒரு கொடுங்கோல் மன்னர் ஆட்சி செய்கிறாரு. அவர் ஒரு சிறந்த போர் வீரர் தான். ஆனாலும் அந்த நாட்டில் யாருக்காவது ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தால் அது அவருக்கு ஒரு கோழைத்தனமாக போயிடும். அதனால் அவர் ஒரு க்ரூயல் ஆர்டர் ஒன்று போடுறாரு. அந்த ஆர்டர் என்ன தெரியுமா? அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லா ஏஜ்டு பீப்புளையும் இமிடியேட்டாக கொன்னுடணுங்கிறது தான். அந்த காலத்தில் இது மாதிரி ஏஜ்டு பீப்புளை கொல்றது ஒரு சாதாரண விஷயந்தான். அந்த புவர் ஃபார்மர் அவங்க அம்மா மேலே அதிகமாக பாசம் வச்சுருந்ததுனால இந்த ஆர்டரை கேட்ட உடனே அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அவருக்கு. கவர்னர் போட்ட ஆர்டரை யாருமே மறுக்க மாட்டாங்க. அதனால் அங்கே இருந்த யூத் எல்லாமே எப்படி வயசானவங்களை ஈஸியாக வழி இல்லாமல் சாகடிக்கிறதுன்னு கைண்டஸ்ட் மோட் ஆஃப் டெத்தை பற்றி யோசிக்கிறாங்க. Just at sundown, when his day's work was ended, he took a quantity of unwhitened rice, which was a principal food for the poor, and he cooked, dried it, and tied it in a square cloth, which he swung in a bundle around his neck, along with a gourd filled with cool, sweet water. Then he lifted his helpless old mother to his back and started on his painful journey up the mountain. The road was long and steep. The narrow road was crossed and recrossed by many paths made by the hunters and woodcutters. In some place they lost and confused us, but he gave no heed. One path or another it mattered not. On he went climbing blindly upward, ever upward towards the high bare summit
of what is known as Obatsiyama, the mountain of the abandoning of the aged. அந்த பர்டிகுலர் டே அன்னைக்கு அந்த புவர் ஃபார்மர் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு சன்செட் அப்போ அன்வைட்டன்ட் ரைஸ் எடுத்து ஃபுட் குக் பண்ண ஆரம்பித்தார். அன்வைட்டன்ட் ரைஸ்னால் என்னக்கன்னு, பாலிஷ் பண்ணாத ரைஸை தான் நம்ம அன்வைட்டன்ட் ரைஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஃபுட் குக் பண்ணப்போ எக்ஸஸாக இருந்த வாட்டரை ட்ரை பண்ணிட்டார். அந்த ஃபுட்டை ஒரு ஸ்கொயர் கிளாத்தில் பண்டில் மாதிரி கட்டி எடுத்துக்கிட்டார். அது கூடவே ஒரு குடுவையிலையும் கூலான ஸ்வீட்டான வாட்டரை ஃபில் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டார். இதை ரெண்டையும் அவரோட கழுத்தில் கட்டி தொங்க விட்டுக்கிட்டார். அதுக்கப்புறமா அவங்க வயசான அம்மாவை முதுகில் தூக்கிக்கிட்டு மலையை நோக்கி பெயின்ஃபுல்லான ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணார். மலைக்கு போகிற பாதை ரொம்ப லாங்காகவும் ஸ்டீப்பாகவும் இருந்தது. ஹண்டர்ஸும் உட்கட்டர்ஸும் அந்த நேரோ ரோடை அதிகமாக யூஸ் பண்ணியதுனால நிறைய கிராசஸ் இருந்தது. இன்னும் சில இடங்களில் வழி இல்லாமல் ரோடு கன்ஃபியூஸாக கூட இருந்தது. ஆனால் அந்த புவர் ஃபார்மர் அதை பற்றி எதையுமே கண்டுக்கவே இல்லை. அம்மாவையே நாம் மலை உச்சியில் விட போகிறோங்கிற வருத்தத்தோடையே போனார். கடைசியில் மலையோட உச்சிக்கு அபத்சியோமா என்ற இடத்துக்கு போனார். The eyes of the old mother were not so dim, but they noted the reckless hastening from one path to another, and her loving heart grew anxious. Her son did not know the mountain's many paths, and his return might be one of danger. So she stretched forth her hand and snapping the twigs from the bushes as they passed. She quietly dropped a handful every few steps of the way, so that as they climbed, the narrow path behind them was dotted at frequent intervals with tiny piles of twigs. At last the summit was reached. Weary and heartsick, the youth gently released his burden and silently prepared a place of comfort as his last duty to the loved one. Gathering fallen pine needles, he made a soft cushion and tenderly lifted his old mother onto it. He wrapped her padded coat more closely about the stooping shoulders, and with tearful eyes and an aching heart, he said farewell. அந்த ஓல்டு மதரோட ஐஸ் ரொம்ப டிம்மாக இல்லை. அதனால் ஒரு பாதையிலேருந்து இன்னொரு பாதைக்கு மாறி போகிறத நல்லா கவனிக்க முடிஞ்சுது. பாசமான அந்த அம்மாவோட மனசு வேதனை அடைஞ்சுது. தன்னுடைய மகனுக்கு மலையில் பல வழிகள் தெரியாதே, ஸோ அவன் வீடு திரும்ப போகும்போது ஆபத்து ஏதாவது வரும் அப்படின்னு யோசித்தாங்க. அதனால் அந்த பாசமான அம்மா மலைக்கு போகும்போது தன்னுடைய கைகளை நீட்டி வழியில் செடியில் இருந்த கொழுந்து குச்சிகளை ஒடிக்க ஆரம்பித்தாங்க. அந்த குச்சிகளை குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் விட்டு போட்டுக்கிட்டே போனாங்க. கடைசியாக அவங்க சம்மிட்டை ரீச் பண்ணிட்டாங்க. ரொம்ப டயர்டாகவும் மனவேதனையுடனும் ஜென்டிலாக தன்னுடைய அம்மாவை இறக்கினா அந்த பாசமான மகன். அதிக பாசமுள்ள அந்த பையன் தன்னுடைய அம்மாவுக்கு இறுதி கடமையாக கம்ஃபர்ட்டான ஒரு இடத்தை அமைதியான முறையில் ஏற்படுத்தினான். அங்கு விழுந்து கிடந்த பைன் லீவ்ஸை எடுத்து சாஃப்டான ஒரு குஷன் செய்கிறாரு. அந்த குஷனில் தன்னுடைய அம்மாவை படுக்க வச்சுட்டு கோட்டை எடுத்து அந்த கூன் முதுகு ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி போத்தி விட்டுட்டு கண்ணீருடனும் வேதனையுடனும் அங்கிருந்து கிளம்புறாரு. The trembling mother's voice was full of unselfish love as she gave her last injunction. "Let not thine eyes be blinded, my son," she said. "The mountain road is full of dangers. Look carefully and follow the path which holds the piles of twigs. They will guide you to the familiar path further down." The son's surprised eyes looked back over the path, then at the poor old shriveled hands all scratched and soiled by their work of love. His heart broke within, and bowing to the ground, he cried aloud, "Oh, honorable mother, your kindness breaks my heart. I will not leave you. Together we will follow the path of twigs, and together we will die." இப்போ அந்த அம்மா தன்னுடைய நடுக்கமான குரலில் சுயநலமில்லாத அன்போட
தன்னுடைய பையனுக்கு கடைசியாக இந்த அறிவுரையை சொல்கிறாங்க. இங்கே பாரு, நீ பாட்டுக்கு கண்ணை மூடிக்கிட்டு சும்மா போகாத. இந்த மலையில் நிறைய டேஞ்சர்ஸ் இருக்கும். ரொம்ப கவனமாக நீ இருக்கணும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்த வழியை ஃபாலோ பண்ணி நீ திரும்பி போகணும். வந்த வழியெல்லாம் இது மாதிரி குச்சிகளை போட்டுக்கிட்டே வந்திருக்கேன். அதை நீ ஃபாலோ பண்ணி பத்திரமா வீட்டுக்கு போன்னு சொன்னாங்க. இதை கேட்ட உடனே அந்த பையனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. உடனே வந்த வழியை திரும்பி பார்க்குறாரு. தன்னுடைய அம்மாவோட சுருங்கி போன கையில் இருந்த காயத்தையும் மண்ணையும் பார்த்த உடனே அந்த பையனுக்கு தன்னுடைய இதயமே வெடித்த மாதிரி இருந்துச்சு. கீழே மண்டி போட்டுக்கிட்டு தலையை மண்ணில் வச்சுட்டு அழுகுறாரு. அப்புறம் அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்கிறாரு, உங்களுடைய அன்பு என்னோட இதயத்தை மாற்றிருச்சுமா. நான் உங்களை இங்கே விட மாட்டேன். 2 பேருமே அந்த ட்விக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி கீழே போவோம். அதுக்கப்புறம் 2 பேருமே ஒன்றா செத்து போயிடலான்னு சொல்கிறாரு. Once more he shouldered his burden. How light it seemed now, and hastened down the path through the shadows and the moonlight to the little hut in the valley. Beneath the kitchen floor was a walled closet for food, which was covered and hidden from view. There the sun hid his mother, supplying her with everything she needed, continually watching and fearing she would be discovered. Time passed and he was beginning to feel safe when again the governor sent forth heralds bearing an unreasonable order, seemingly as a boost of his power. His demand was that his subjects should present him with a rope of ashes. திரும்ப ஒரு முறை தன்னுடைய அம்மாவை தோளில் தூக்குறான். ஆனால் இப்போ அந்த பையனுக்கு அவங்க அம்மா சுமையாக தோணலை. அந்த பையன் ஷேடோஸையும் மூன்லைட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிராஸ் பண்ணிவிட்டு மலையிலேருந்து கீழே வேகமாக போகிறான். கடைசியாக அந்த வேலையில் இருந்த சின்ன குடிசைக்கு வரான். அங்கே கிச்சனுக்கு கீழே மறைவாக இருந்த ஒரு அறையில் தன்னுடைய அம்மாவை மறைச்சி வைக்கிறான். அவங்க அம்மாவுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் கொடுக்குறான். The entire province trembled with dread. The order must be obeyed, yet who in all shining could make a rope of ashes? One night, in great distress, the son whispered the news to his hidden mother. Wait, she said, I will think. On the second day, she told him what to do. Make rope of twisted straw, she said. Then stretch it upon a row of flat stones and burn it on a windless night. He called the people together and did as she said, and when the blast died down, there upon the stones, with every twist and fiber showing perfectly, lay a rope of ashes. யாராவது அவங்க அம்மாவை பார்த்துடுவாங்களோன்னு பயத்திலேயே இருந்தான். கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அவங்க அம்மா பத்திரமா இருக்கிறாங்களேன்னு நிம்மதியாக இருந்தான். இப்போ அந்த கவர்னர் தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இன்னொரு ஆர்டர் போடுறாரு. அந்த ஆர்டர் என்ன தெரியுமா? சாம்பலால் ஆன ஒரு கயிறை ஒன்று செஞ்சு அந்த கவர்னருக்கு பொதுமக்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ணணுன்னு சொல்கிறாரு. கவர்னரோட ஆர்டரை கேட்ட உடனே அந்த ஏரியாவில் இருந்த எல்லாருமே பயந்து நடுங்கி போயிட்டாங்க. ஏன்னா கவர்னர் சொன்ன ஆர்டரை கேட்டே ஆகணும். யாரால் சாம்பலால் ஆன கயிறை செய்ய முடியும்னு எல்லாரும் யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஒரு நாள் நைட்டு ரொம்ப வருத்தத்தோட இந்த ஆர்டரை பற்றி தன்னுடைய அம்மா கிட்ட அந்த புவர் ஃபார்மர் சொல்கிறாரு. அதுக்கு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, வெயிட் பண்ணு, நான் திங்க் பண்ணி நல்லதாக வழி சொல்கிறேன்னு சொன்னாங்க. அடுத்த நாள் அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, வைக்கோலை எடுத்து முதல்ல கயிறு செஞ்சுக்கோ, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளாட்டான ஸ்டோன் மேலே இந்த ஸ்ட்ரா ரோப்பை வச்சிடு, நைட்டில் காற்றடிக்காதப்ப அதை பேர்ன் பண்ணினா உனக்கு சாம்பலால் ஆன கயிறு கிடைக்கும்னு அவங்க அம்மா சொன்னாங்க. அவங்க அம்மா சொன்னதை அப்படியே எல்லா பீப்புளுக்கு முன்னாடி செஞ்சு காட்டினா அந்த புவர் ஃபார்மர். அந்த ஒவ்வொரு ட்விஸ்ட்டும் பார்க்கும்போது ரோப் ஆஃப் ஆஷஸ் போலவே இருந்தது. The governor was pleased at the wit of the youth and prized greatly, but he demanded to know
where he had obtained his wisdom. Alas, alas, cried the farmer, the truth must be told, and with deep bows he related his story. The governor listened and then meditated in silence. Finally, he lifted his head. Shining needs more than strength of youth, he said gravely. Yea, that I should have forgotten the well-known saying, with the crown of snow there comes wisdom. That very hour the cruel law was abolished, and custom drifted into as far a past that only legends remain. ரோப் ஆஃப் ஆஷஸ் பார்த்த உடனே கவர்னருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த சின்ன பையனுக்கு இவ்வளவு அறிவான்னு ஆச்சரியப்பட்டார். அப்புறம் அந்த புவர் ஃபார்மர்கிட்ட கேட்குறாரு, உனக்கு எப்படி இந்த ஐடியா வந்ததுன்னு. அதுக்கு அந்த ஃபார்மர் அழுதுகிட்டே நடந்த உண்மையெல்லாம் சொல்கிறாரு. இதை கேட்ட அந்த கவர்னர் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக திங்க் பண்ணுறாரு. கவர்னர் புவர் ஃபார்மர்கிட்ட சொல்கிறாரு, இந்த ஷைனிங்க்கு யூத்தோட ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் போதாது, அதையும் தாண்டி வேறு ஒரு பவர் வேணும். அதுக்கப்புறம் இந்த பழமொழியை சொல்கிறாரு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள்கிட்ட தான் அறிவு அதிகமாக இருக்கும்னு, அவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் நாம் நிறைய கற்றுக்க முடியுங்கிறதையும் சொல்கிறாரு. நான் இதை மறந்துட்டேன், இனிமே நான் போட்ட ஆர்டர் செல்லாது, வயசானவங்க யாரையும் சாகடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு. ஃபைனலாக கவர்னர் போட்ட ஆர்டரை அவரே கேன்சல் பண்ணிட்டாரு.